جی کیا حال ہے مربی صاحب، کیسے ہیں؟ ہاں بولیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ جیسا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے مرزا غلام احمد قادیانی، ابن چراغ بی بی، ولد غلام مرتضیٰ کا کیا تعلق ہے؟ مجھے سمجھا دیں۔ دیکھیے جناب، تعلق یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وفات ہو گیا، آپ مانتے ہیں؟ ساری دنیا مان لے، اس سے پھر فرق کیا پڑ رہا ہے تو بتا دیں۔ اگر آپ کے کہنے سے آپ مجھے فورس کرتے ہیں، میں کہتا ہوں چلیں جی، اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ میری بات نہیں، میں نہیں کہتا ہوں عیسیٰ کا وفات ہو گیا، قرآن مجید کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن مجید؟ بتائیں کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وفات ہو گیا ہے۔ کب پتہ چلا آپ کو یہ؟ آپ ابھی بول رہے ہیں نا کہ ساری دنیا مان لے۔ ہاں میں ایک مثال دے رہا ہوں نا بھائی، ساری دنیا آپ کی بات مان لے چلیں۔ تو مان لو آپ عیسیٰ السلام کا وفات ہو گیا، اس کے بعد میں ٹاپک کریں گے۔ اچھا بتائیں پھر آگے کیا ہوا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 14ویں صدی میں امام مہدی کا ظہور پذیر ہوگا۔ امام مہدی کی بات کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے وہ تو بتائیں قرآن نے کون سی آیت میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا؟ عیسیٰ السلام کا اگر وفات نہیں ہوگا تو پھر امام مہدی علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ اچھا یہ لکھا ہوا ہے کہیں کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوگا تو امام مہدی نہیں آئیں گے؟ کہاں پڑھا آپ نے؟ اگر آپ نے یہ کہتے ہیں عیسیٰ السلام زندہ ہیں، چوتھے آسمان میں بیٹھے ہیں، تو آپ نے یہ کہاں پڑھا؟ میں نے کب کہا کہ وہ آسمان میں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا ابھی تک؟ آپ نہیں کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا وفات ہو گیا۔ میں تو نہیں کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وفات ہو گیا، میں تو اتنا کہتا ہوں، سنیں میں تو یہ کہتا ہوں، دیکھیں میری بات سنیں، آپ کا سوال اچھا ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں، قرآن کی آیت جو ہے اس کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ نہ انہیں قتل کیا گیا، نہ انہیں مصلوب کیا گیا، یعنی انہیں سولی بھی نہیں دی گئی، اور یقیناً انہیں قتل نہیں کیا گیا، اور اللہ نے اٹھا لیا انہیں اپنی طرف۔ پھر وہیں قرآن کی اس سے اگلی آیت یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے۔ تو قرآن تو آپ کے عقیدے کی تردید کر رہا ہے نا مربی صاحب؟ اچھا جی تو آپ کے علماء دین جو قرآن مجید میں صاف صاف بیان کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا وفات ہو گیا۔ کون سی آیت میں ہو گیا؟ مجھے آیت بتائیں کون سی آیت میں ہو گیا؟ آیت آپ کو میں بھیجا ہوں، دیکھو ویڈیو تھا۔ نہیں بھیجے نا، مجھے ایسے ہی بتا دیں، مجھے زبانی یاد ہے، میں پڑھ کے سنا دوں گا آپ کو، مجھے بتا دیں کہاں پڑھا آپ نے؟ ویڈیو بھیجا ہے میں نے، وہ ویڈیو تھوڑا غور سے دیکھیں۔ نہیں ویڈیو پہ نہیں ہم بات کرتے، ویڈیو تو میں بنا کے ڈال دوں آپ کی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، پیار سے بات سننی چاہیے، ایسے جو ہے نا جلد بازی میں۔ پیار کے سمندر ہیں، پیار سے دیکھیں ہم جو ہے نا آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم جہنمی نہیں ہیں، آپ کے کہنے کا مطلب؟ جی آپ کے کہنے کا مطلب ہم لوگ جہنمی ہیں؟ نہیں، مرزا قادیانی جہنمی تھا نا، وہ بدترین کافر تھا، تو کافر کو مسلمان کہنے۔ دیکھیں سنیں میری بات سنیں، آپ اطمینان کے ساتھ سنیں۔ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 157، پلیز میری بات سنیں، آپ پہلے آپ گھبرائیں نہیں، تھوڑی سی بات سن لیں۔ گھبراتا نہیں۔ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 157 میں لکھا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا مَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، ٹھیک ہے؟ یہ آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی۔ اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے، یعنی یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں انہیں قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہ انہیں قتل کیا گیا، نہ انہیں مصلوب کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شبے میں ڈال دیا، اور انہوں نے اس بات میں اختلاف کیا، ٹھیک ہے، اور اپنے ذن کی اتباع کی، اور یقیناً انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ پھر اس سے اگلی آیت 157 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیز الحکیمہ، ٹھیک ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ پھر اللہ نے اٹھا لیا انہیں اپنی طرف۔ پھر اس سے اگلی آیت جو ہے اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو ان کی موت سے پہلے، کن کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی، کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اب آپ بتائیں آپ نے کہاں پڑھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا؟ اب جو پہلے آیت سے بر رفع کا، اب رفع کا معنی کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو وفات دینے والا ہے پھر اٹھانے والا ہے۔
कब को? आप तो अभी जो आयत पेश किए हैं क्या मायने? ये फजलुल खत्ताब है आपकी किताब, हकीम नूरुद्दीन भैरवी की लिखी हुई, ये तर्जुमा मैंने उसका किया। ये मेरा तर्जुमा नहीं है, आपके हकीम नूरुद्दीन भैरवी का तर्जुमा है, मैंने अपना तर्जुमा पेश नहीं किया। अच्छा जी, इसे अगर मेरा तर्जुमा कहेंगे तो जूतियाँ पड़ जाएंगी नूरुद्दीन भैरवी के सर पे आपकी। अच्छा जो आपका पहला खलीफा है उसकी टिंड पे जूतियाँ मारेंगे आप अगर ये कहेंगे इसका क्या मायने है, क्योंकि उसने खुद लिखा है कि अल्लाह ने उठा लिया उन्हें अपनी तरफ। आगे बताएं फिर क्या हुआ। अल्लाह ताला तो सबको उठाता है ना उसकी तरफ। कहाँ उठाता है? कहाँ लिखा आपने कि अल्लाह ताला हर आदमी को उठाता है अपनी तरफ? सबको तो उठाता है। कहाँ उठाता है? कौन सी आयत में पढ़ा बताएं। तो आप ये तो आयत में पेश करके अल्लाह ताला उनको जिंदा आसमान में उठाने की गया। मैंने कहा ही है कि जिंदा आसमान में उठा लिया, मैंने कहा ही है। मैंने कहा है, सुनिए, मैंने कहा है कि अल्लाह ने, सुने मुरब्बी साहब बात सुने, मैंने कहा है अल्लाह ने उठा लिया उन्हें अपनी तरफ, ठीक है। और अल्लाह किस तरफ है? सूरह ताहा आयत नंबर 5 पढ़ लें। वो रहमान है जो अर्श पे कायम है। अल्लाह कहाँ है? अर्श पे है। तो हमारी तो इतनी सी बात है, अब आप बताएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला अगर क्यों उठा लेके गया, आप मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दें। क्यों उठा के ले गया? जी क्यों का क्या जवाब होता है? अल्लाह पे आप कोई हाकिम है? अल्लाह आपसे पूछ के काम करेगा? अल्लाह आपके मतहत है? ये कोई कादियानी खुदा काला कालू तो नहीं है कि जो मिर्जा का मोहताज था? मेरे बात पहले सुनो। अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को जो आसमान में उठा ले गया जिंदा, मैंने कहा है मैंने ये बात कही है आपसे। तो जिंदा नहीं उठा लेके गया, मुर्दा उठा लेके गया। मैंने क्या कहा? मैंने कुरान में जितना लिखा था वो पढ़ दिया, नहीं पढ़ दिया ना? उन्हें कत्ल किया गया, किसको नहीं अच्छे बताएं, किसको कत्ल नहीं किया गया? किसको कत्ल नहीं किया गया? किसके बारे में कहा कुरान में सूरह निसा आयत नंबर 157 में? किसको कहा कि कत्ल नहीं किया गया? मेरे बात पहले सुनो। आप पहले वो तो बता दें मुरब्बी साहब, किसको कहा गया? मेरे बात पहले। अच्छा, ये बात किसकी चल रही है? किसकी बात चल रही है कुरान में? ये ईसा अलैहिस्सलाम को न कत्ल किया, न कत्ल किया ईसा अलैहिस्सलाम को, न कत्ल किया गया जी। के बारे में राज क्या है, मैं जानना चाहता हूँ आपके अंदर। क्या जानना चाहते हैं? आप कहते हो ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान में अल्लाह ताला उन्हें उठा लेके गया। मैंने ये कहा आपसे अभी तक? मैंने ये कहा है? अभी तो बोले। क्या बोला मैंने? दोबारा बताओ मैंने क्या बोला? मैं बोला कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को न कत्ल किया गया, जिंदा उठा लेके गया। ये रिकॉर्ड में आ रही है बात मुरब्बी साहब? भाई रिकॉर्ड करें। मैं फिर बता रहा हूँ मैंने क्या कहा। मैंने आपसे ये कहा कि न तो ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया, न उन्हें मसलूब किया गया, नहीं सूली दी गई, और अल्लाह ने उठा लिया उन्हें अपनी तरफ। और कोई अहले किताब ऐसा नहीं होगा जो उनकी मौत से पहले उन पर ईमान न ले आए। मैंने तो इतनी बात कही जितनी कुरान में लिखी। मैं तो वही बात बोल रहा हूँ ना आपको। क्या बोल रहे हैं आप? किसको कत्ल नहीं किया? अल्लाह ने किसके बारे में कही ये बात? मैं आपको अल्लाह के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला उठा के क्यों लेके गए? क्यों लेके गए जी? ये अल्लाह की एक तदबीर थी। कुरान इस पे शाहिद है कि यहूदियों ने अपनी तदबीर की और अल्लाह ने अपनी तदबीर की, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। ये कुरान की आयत है, इसका तर्जुमा मैंने सुना दिया, आप चेक कर लें। मैं ये बोलता हूँ क्यों उठा लेके गया, मजबूरी क्या थी? अल्लाह तो मजबूर नहीं है। नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम को उठाने का मजबूरी क्या थी जो उठा लेके गए हैं? मतलब अल्लाह की क्या मजबूरी थी? अल्लाह को आपसे पूछना चाहिए था। अरे पागल हो क्या? मैं बोल रहा हूँ ये ईसा अलैहिस्सलाम। देखिए, अगर कोई जाहिल का बच्चा, कोई कंजरी माँ की औलाद ये कहने लगे कि यूनुस अलैहिस्सलाम को 3 दिन अल्लाह ने मछली के पेट में क्यों रखा, तो पागल खाने में अपना इलाज कराए ना भाई। उसका मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। अल्लाह की हिकमत थी।
کیوں جواب نہیں؟ کوئی اگر کنجر کا بچہ، یہودی کا بچہ یہ پوچھنے لگے، کوئی عیسائی کی اولاد یہ پوچھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کیوں پیدا کیا، تو کوئی کنجری ماں کا بچہ ہوگا، کوئی عیسائی یہودی ہوگا. میں تو شک نہیں کرتا ہوں نا. جی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین رات کے بچے، میں اس میں کوئی شک نہیں کرتا ہوں. اچھا، تو پھر اس میں کیوں شک کر رہے ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا یا نہیں رکھا؟ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. جنگ ہو رہا تھا کہ سلیب میں چڑھا ہوا یہ ہوتا. آپ مجھے بتائیں حضرت یونس علیہ السلام کو 3 دن مچھلی کے پیٹ میں کیوں رکھا؟ اصحاب کہف کو 300 سال اللہ نے کیوں نیند دی؟ اس کا جواب دیں، کیوں دی؟ میرے بات کا سوال عیسیٰ پہ ہے، عیسیٰ پہ جواب دیں. میں بھی تو پوچھ رہا ہوں، میں اللہ کی حکمت پوچھ رہا ہوں کہ اللہ آپ سے پوچھ کے کام کرے گا. آپ نے اللہ کی ذات پہ حملہ کیا نا. آپ نے مرزا قادیانی، وطن کے غدار، سود اور رنڈیوں کا مال کھانے والے، پینشن چور کے چکر میں اللہ کی ذات پہ حملہ کیا. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ آپ سے پوچھ کے کام کرے گا. ایک بات بتائیں، اللہ کی ذات پر حملہ کیا؟ آپ نے کہا نا کہ اللہ نے کیوں اٹھایا، اللہ کی کیا مجبوری تھی؟ آپ ابھی کیا بولے کہ اللہ کیا مجبور ہوتی ہے؟ اللہ کیا مجبور ہوتا ہے؟ تو بھائی صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ اللہ کی ذات پر حملہ کیا. ہاں. کس نے کیا؟ تم نے کیا. ہم نے کیا. تم پوچھ رہے ہو اللہ کی کیا مجبوری تھی؟ سنیں، کل کو کوئی یہودی کا بچہ، جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کے گھر کوئی یہودی آتا ہے اور آپ کی ماں بہنوں سے بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں، آپ یہ بتائیں، آپ اگر کوئی یہ کہنے لگے، آپ جیسا کوئی پاگل کہنے لگے کہ اللہ کی مجبوری کیا تھی، دنیا کیا بنائی، تو میں اس کے منہ پہ جوتا ہی مار سکتا ہوں اور کیا کہوں گا؟ نہیں پوچھ رہا ہوں میں آپ کو بھائی، میں تو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں دکھاتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو، اللہ تعالیٰ نے، آپ گالی کیوں دے رہے ہو؟ نہیں، اگر ہم اللہ کے ذات پر حملہ کرتے ہیں تو ہمارا اللہ وچار کرے گا. آپ کیوں وچار کر رہے ہو؟ نہیں، آپ اللہ کی ذات پہ حملہ کر رہے ہیں نا جی. ہم کہاں، اگر ہم حملہ کر رہے ہیں تو ہماری یہ جو حملہ کو جواب دے گا خدا تعالیٰ نے. اچھا، مطلب آپ یہاں حملہ کریں گے، آپ حملہ کریں گے اور جواب اللہ کو دیں گے؟ ہاں. نہیں، آپ دو گے، آپ خدا بنو گے. اچھا، اب مجھے بتلا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے بقول مرزا قادیانی کا جو خدا کالا کالو تھا، اس نے اسے 2 سال لگائی کیوں بنایا جبکہ وہ مرد تھا؟ وہ قادیانی خدا اللہ جو تھا وہ اتنا مجبور تھا کہ اچھے خاصے بال بچوں دار کو، جس کی بیوی بھی تھی، اچھا خاصا مستنڈا، یہ بڑا پگڑ مچھڑ اور 2 بچوں کا باپ، وہ لگائی بن گیا. تو یہ قادیانی خدا اللہ جو تھا یہ اتنا مجبور کیوں تھا کہ مرزا قادیانی کو مرد سے لگائی بنا دیا؟ آپ کو فون کر کے بولا تھا جی، ہے نا جی، آپ کو فون کر کے بولا تھا، گالی دے رہا تھا آپ کو. کون گالی دیتے ہو فون کر کے؟ کون دیتا ہے؟ آپ دیتے ہو. نہیں، دیکھیں، جب آپ دنیا بھر کے لوگوں پہ حملہ کریں گے، عیسائیوں کو گالیاں دیں گے، ہندوؤں کو گالیاں دیں گے، ایسے بندے کی تبلیغ کریں گے جو ہندوؤں کو گالیاں دے رہا ہے، دیکھیں نا، وہ یہ کہہ رہا ہے مرزا قادیانی یہ کہہ رہا ہے کہ چپکے حرام کرانا آریوں کا اصول بھاری ہے، بیٹا بیٹا پکارتی ہے، غلط یار کی اس کو آزاری ہے، 10 سے کروا چکی ہے، زندہ پاک دامن ابھی بیچاری ہے. تعریف کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. اچھا، یہ جو مرزا 2 سال لگائی بنائی، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 50 پہ لکھا ہوا ہے کہ قادیانی خدا جو ہے. یہ کھا رہے تھے؟ جی بھائی، اس سے پہلے ٹھیک ہے نا، جب کرسچن آپ پر اور مسلمان پر حملہ کر رہے تھے، آپ کے علماء دین سے کہاں بیٹھے تھے؟ جھنک مارانے بیٹھے تھے. آپ مجھے تو بتا دیں مرزا قادیانی لگائی کیوں بنا؟ آپ کو کیا بتاؤں گا میں؟ آپ 2 سال لگائی بنا مرزا، اور پھر 10 مہینے کا اسے حمل ہوا. سنو، آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں ہو. جی، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں ہو، شرک کرتے ہو. 365 بت کو ایک طرف توڑتے ہو، پھر اس کو پوجا کرتے ہو. کیا توڑتے ہیں؟ 365 بت کو توڑ کر پھر بت کے غلام بن گئے آپ لوگ. تو ان کو کیا کرنا تھا؟ آپ کے گھر بھیجنا تھا ان بتوں کو. ان بتوں کو آپ رکھ لو پاس میں.
انہیں ہمارے گھر نہیں آئے، آپ کو چاہیے تھے وہ بت، کیا کرنا تھا ان کا؟ آپ کو چاہیے، آپ لوگ جاؤ گے؟ نہیں ہمیں تو نہیں چاہیے۔ اچھا یہ بتائیں مرزا قادیانی کو آپ کرشن بھی مانتے ہیں؟ سنو تمہارے علماء لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، سنیں جاتے ہیں تو بازار، آپ یہ بتائیں مرزا قادیانی کو آپ کرشن بھی مانتے ہیں، کرشن مانتے ہیں؟ سنو، کسی ہندو کو آپ نے بات بتائی کہ مرزا قادیانی کرشن بھی تھا؟ ہاں آپ کو ایک بھیجتا ہوں ویڈیو، ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ جی آپ کو ہندو کے جو رام دیو ہے نا، اس کا بھی ویڈیو بھیجتا ہوں آپ کو، کیوں ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ نہیں میں ٹینشن نہیں لے رہا، مجھے بتائیں مرزا قادیانی کا ایک کلام ہے کہ ہے کرشن رودر گوپال، تو بھائی صاحب مرزا نے لکھا ہے کرشن رودر گوپال تیری استوتی گیتا میں لکھی ہوئی ہے، تو جہاں آپ رہتے ہیں وہاں ہندوؤں کو بتایا آپ نے کہ مرزا قادیانی کی استوتی گیتا میں لکھی ہوئی ہے؟ ارے وہاں پہ ہندو ہمارا تعریف کرتے ہیں ہر سمے، وہ کتنی جوتیاں ماریں گے آپ کو پتا ہے کتنی جوتیاں ماریں گے آپ کو؟ تو بھائی صاحب ہم کو کیوں جوتیاں ماریں گے؟ آپ بتا دیتے نہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود کو کرشن کہتا ہے، جا کے آپ بتا دو ہندوؤں کو۔ نہیں ہم تو وہی تو کام کر رہے ہیں، ہم نے تو عیسائیوں کو بتایا۔ سنو تمہارا اوقات نہیں ہے بتانے کا ہندو میں۔ اچھا چلیں اب آپ مجھے بتا دیں کہ تمہارا گانا ہے بیرم چاول کریں گے ہندو لوگ۔ اچھا اب آپ یہ بتا دیں، یہ مجھے بتا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات حیات سے رفع نزول سے مرزا قادیانی کا کیا تعلق ہے؟ اب ٹاپک پہ جائیں آپ، کیا تعلق ہے؟ بہت تعلق ہے، کیا ہے بتاؤ؟ پتا ہے، میں اگر سب بتا دوں گا میرے بات کو اگر تم مان لیتے تو آپ قادیانی ہو جاتے۔ آپ تو انکار کرنے والے۔ سنیں میری بات، وہ کوئی قادیانی ہو کوئی نہ ہو، اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ مجھے بتا دیں یہ جو مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 50 پہ جو 2 سال 10 مہینے 7 دن لگائی بنا، یہ کیا چکر تھا؟ یہ قادیانی خدا مجبور تھا؟ میری مرزا غلام قادیانی نے لکھا جی، روحانی خزائن میری کتاب تھوڑا ہی ہے، آپ کو تو اصل میں دیکھیں اور بھی سارا لکھا ہے، آپ کی دیکھیں لکھا ہے جی، کتنا آیت لکھا ہے مرزا صاحب، کتنا روحانی خزائن لکھا ہے؟ 23 جلدیں ہیں، وہ مرزا قادیانی نے لکھی۔ اچھا وہ تو الگ الگ کتابیں ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کشتی نوح لکھی تھی مرزا دجال صاحب نے، سود و رنڈیوں کا مال کھانے والے صاحب نے، پینشن چور صاحب نے۔ مرزا صاحب یہ کیا، صاحب مرزا صاحب نے وہ کیا، صاحب مرزا صاحب نے وہ کیا، فلاں کیا، ان کا کیا۔ تو آپ کے علماء دین کیا کر رہے تھے؟ کوئلہ کھا کے منہ بیٹھے تھے گونگے بن کر۔ یہ میرے بھائیو یہ نمبر ہے، ایک مربی ہیں +917077220219، ان سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے۔ انہیں بہت دنوں سے ایک مناظرہ آیا ہوا ہے، یہ بار بار لوگوں سے کہہ رہے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی۔ ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی چلے اس پہ بات چیت کر لیتے ہیں، تو دیکھیں ان کی علمی صلاحیت۔ یہ بیچارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہ تو اسلام کو پڑھا اور نہ انہوں نے مرزا قادیانی کو پڑھا، کیونکہ یہ اردو وغیرہ تو جانتے نہیں ہیں، تو یہ ویڈیو میں مطالعہ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے جی انہیں فون دے دینا جو آپ کے برابر میں بول رہے ہیں، ان سے بات کر لیں گے۔ یہ بھی پیارے پیارے کچو مربی ہیں، ان کو دے دیں، ان سے بات کر لیتے ہیں، بات کرا دیں ان سے۔ یہ حاجی صاحب آپ جو بول رہے ہو کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کیا زندہ آسمان پہ اٹھ گئے؟ میں نے تو نہیں کہا جی، یہ میں نے تو قرآن پیش کیا۔ نہیں آپ لوگوں کا جو بحث چل رہا ہے کس کے مسئلے میں چل رہا ہے؟ نہیں میں اس کی ریکارڈنگ بھیج دوں گا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی ولد غلام مرتضیٰ کا کیا تعلق ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں، آپ بتا دیں۔ کیا نام ہے جی آپ کا؟ آپ کا کیا نام ہے؟ خان بھائی۔ کان بھائی؟ جی جی۔ یہ کان کیا ہوتا ہے جی؟ کان سر ہاتھ پیر، یہ تو میرا نام پہلی بار سنا۔ کان بھائی بھی کچھ ہوتا ہے؟ خان بھائی ہوں میں۔ اچھا کہیں کی خان، جیسے وہ خان لوہے کی پتھروں کی اس طرح کی خان ہوتی ہے وہ؟ جو آپ سمجھتے ہو سمجھو۔ اچھا چلیں آگے بتائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے پیشگوئی فرما دیے ہیں۔ مرزا قادیانی کے بارے میں؟ جی جی۔ کیا مرزا قادیانی کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں امام مہدی آئے گا، تم اگر گھٹنوں کی بل پر برف کے پہاڑ پہ اوپر جانا پڑے، جا کے اس کے ہاتھوں سے بیعت کرنا،
अच्छा, اور ایک حدیث تو مرزا کنزُ قادیانی العمال۔ برف کے پہاڑ پہ آیا تھا مرزا قادیانی؟ نہیں بات سمجھے نہیں، اگر وہاں ہوگا تم کو اگر معلوم آپ پڑے ہی گا تو کہہ رہے ہیں وہاں نا جی، اگر وہ برف کے پہاڑ کے اوپر بھی آیا تو وہ تو قادیان کی گندی بستی میں آیا تھا مرزا قادیانی، اس کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے۔ گاندھی بستی کے آپ اس وقت وہیں موجود تھے کیا آپ؟ نہیں، لکھا ہے مرزا نے کہ اس ٹائم قادیان میں ننگ دھڑنگ لوگ پھرا کرتے تھے، اور قادیان میں ایک تالاب تھا بہت گندا، جس میں برسات کا ٹٹیوں کا پیشاب کا پانی سارا جمع ہو جاتا تھا، مرزا اس میں تیرا کرتا تھا، یہ لکھا ہوا ہے سیرت المہدی میں۔ آگے چلیں۔ ہاں، وہ جو لکھا ہے وہ تو بہت اس کو اعلام ہوتا ہوگا نا، نیک ہے وہ انسان۔ اچھا، پھر وہ برف کے پہاڑوں پہ اگر گھسٹ کے جانا پڑے تو برف کے پہاڑوں میں تو نہیں آیا یہ؟ پھر آگے چلیں، آگے کیا ہوا، آگے بتایا آگے کی اسٹوری کیا ہوئی پھر؟ تو آپ بات کو ہمیشہ الٹا کے، اگر بھائی دیکھو سنو، جب سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے ہیں تب سے دنیا کے علماء قادیانی پیچھے پڑ رہے ہیں، سنی پڑھ رہے ہیں، شیعہ پڑھ رہے ہیں، تو خدا تعالیٰ کی فضل سے آج نہیں بھائی، ہر ایک بات کو آپ چھوڑو، ایک بات مجھے بتاؤ، آج قادیانی کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، آپ لوگ قادیانی کہاں سے سن گئے؟ آپ لوگ بول رہے ہو کہ جماعت احمدیہ میں خدا تعالیٰ نے ایک خلیفہ کو مقرر کیا ہے، سمجھے؟ کون خلیفہ؟ خلیفہ ابھی جو حال ہی میں جو خلیفہ ہے وہ جو نداء النصر کے ریپ کیس میں پھنسا ہوا ہے، مرزا مسرور کی بات کر رہے ہیں، جس کے سالے نے نداء النصر کا ریپ کیا تھا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آمین اللہم آمین۔ آگے چلیں۔ جو مرزا طاہر کی بیٹی تھی، سنیں، مرزا مسرور کی بیوی کا نام ہے سبوہی بیگم۔ سبوہی بیگم کا ایک بھائی ہے مرزا لقمان نے مرزا طاہر کی بیٹی کے ساتھ حرام کاری کی ہوئی ہے، اس کے پھنسا ہوا ہے آج کل وہ۔ آگے چلیں، آگے بتائیں کیا ہوا پھر۔ وہ تو آپ اس وقت موجود تھے نا۔ چلے مہدی کی طرف آئے نا، مہدی کی بات کریں، کیا ہوا پھر؟ آپ لوگ بھائی پکے مسلمان ہو، سمجھے؟ اس لیے قرآن شریف کا جو ایک ایک حروف کے مطابق آپ لوگ عمل کر رہے ہو جی الحمدللہ۔ وہ کہاں جمع کیے تھے؟ آپ وہیں پر موجود تھے، دیکھے تھے آپ۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول نے پیشگوئی کی ہے کہ جب مہدی آئے اور ان کو برف کے پہاڑ کے اس پہ بھی جانا پڑے، گھٹنوں کے بل یا کونیوں کے بل، وہ کیا بات تھی؟ وہ سمجھائیں دوبارہ۔ نہیں، وہ بات ہے کہ نہیں؟ دوسری بات ہے، من ماتا بغیر امامین ماتا موتات الجاہلیت، یہ کنز العمال کی حدیث ہے۔ اسی میں بھی بتائیں کہ جو امام مہدی کو بغیر پہچانے مر جاتا ہے وہ جاہلیت کی مرتا ہے۔ ویری گڈ یار، یہ آپ کی بات مجھے بہت پسند آئی۔ یہ کنز العمال کی حدیث ہے نا جی؟ جی جی جی۔ اچھا، تو یہ روحانی خزائن جلد نمبر 6 ہے، کتاب کا نام ہے شہادت القرآن اور صفحہ نمبر ہے 381۔ تو یہ مرزا قادیانی جو تھا، یہ اس کا مطلب یہ آپ کے حساب سے کافر مرا، کیونکہ یہ لکھتا ہے اس کتاب میں کہ ہمارا سچا اور صحیح مذہب یہی ہے جس پر لوگ ہمیں کافر ٹھہراتے ہیں کہ مہدی کے نام پر آنے والا کوئی نہیں۔ تو آپ مانتے ہیں کہ مرزا قادیانی جو تھا مہدی کا منکر تھا اور کافر مرا؟ بھائی مہدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہدی کا مطلب مہدی ہوتا ہے، آپ نے بھی تو بتایا کنز العمال میں جو لکھا ہوا وہ مہدی، وہی تو امام مہدی نا جی۔ ارے بھائی، امام مہدی کو جو بغیر پہچان مر جاتا ہے وہ جاہلیت کی مرتا ہے، یہ حدیث کی باتیں ہیں۔ ہاں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ مرزا قادیانی مرتد مر گیا، بے ایمان مر گیا، کافر مر گیا، میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ یہ کتاب شہادت القرآن ہے، صفحہ نمبر 381 ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 6 ہے۔ سنو، خدا تعالیٰ نے سب کا دل کو دیکھتا ہے۔ ابھی آپ دل کی بات کر رہے ہیں، ابھی آپ مہدی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ جو کافر 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 لگا رکھے ہو، آپ نے کہا جی، آپ نے کہا ہے کافر، تو آپ نے یہ کہا ہے کہ مہدی کے بارے میں جو بنا پہچانے مر گیا تو وہ کافر ہے، آپ نے بنایا مرزا قادیانی کو کافر۔ اچھا دوسری بات سنیں، سنیں ایک منٹ، دوسری بات سن لیں، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر جو اس کا ہے، جناب بھائی صاحب کیا نام ہے آپ کا، کون سی خان ہے آپ؟ صفحہ نمبر 344 ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 344 اور کتاب کا نام ہے ازالہ اوہام۔ یہ یہاں پہ مرزا کہہ رہا ہے کہ سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ امام مہدی فوت ہو گئے ہیں۔
इमाम मेहदी फौत हो गए। जी, मिर्जा कादियानी ने रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 344 जी, इस पे लिखा है कि मेहदी जो है वो फौत हो गए हैं। भाई सबको तो फौत होने, कौन रहेगा? अच्छा, दूसरा सुने, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 21 है, सफ़ा नंबर 357 है, ज़मीमा बराइन अहमदिया, हिस्सा नंबर पंजुम। इसमें कहता है कि मेहदी की हदीसें सब मजरूह हैं और मखदूश हैं, बल्कि अक्सर मौजू हैं, यानी झूठी हैं, और एक जर्रा बराबर उनका एतबार नहीं है। बाज़ आइम्मा ने हदीसों को इब्ताल के लिए खास किताबें लिखी हैं। मतलब ये कह रहा है कि मेहदी की जितनी हदीसें हैं सब की सब ज़ईफ हैं, मखदूश हैं, नाकाबिल कबूल हैं, उनका कोई एतबार ही नहीं है, और आइम्मा मुहद्दिसीन ने इस पे जिरह की है। तो ये रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 21 है, सफ़ा नंबर 357 है। आप कह रहे हैं कि जो मेहदी को बना शनाख्त किए मर गया तो वो काफिर है, तो इसका मतलब आपके नजदीक मिर्जा कादियानी बदतरीन काफिर था। आगे चलें। उनको पहचानने से मुराद क्या है? पहचानने से मुराद पहचानना? नहीं, आप तो वही गलत समझ रहे हो ना भाई। पहचानने से मुराद ये थोड़ा ही है कि उनका कोई ब्लड प्रेशर टेस्ट करेगा या उनका एक्सरे करेगा, माज़अल्लाह, कोई इस तरह की बात तो नहीं है। मिर्जा कादियानी तो मेहदी का मुनकिर है। पहचान से मतलब यही होता है कि तुम उनके ऊपर यकीन करो। तो मेहदी तो मना कर रहा है, मिर्जा तो मेहदी के बारे में मना कर रहा है ना। वो कह रहा है कि हमारा सच्चा और सही मजहब यही है। मेरे पास जो आज जो दुनिया में सैकड़ों जमात अहमदिया में ये दाखिल हो रहे, क्या बेवकूफ लोग हैं वो? नहीं, मुझे नहीं पता वो बेवकूफ हैं या क्या है। मेरे बात सुनो भाई, आज पहले सिर्फ 40 आदमी ने बैत किए थे, आज देखो 212 ममालिक में अहमदियत फैल चुकी है। देखिए मेरी बात सुने, मुसैलमा कज़्ज़ाब जो था उसने अपने 2 एहलची भेजे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने सिर्फ 2 एहलची भेजे थे रसूलुल्लाह के पास अपना पैगाम देने के लिए, या शायद एक भेजा था। फिर उसके बाद उसका बहुत बड़ा लश्कर हो गया था। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। वो रहा मुसैलमा कज़्ज़ाब ही। अच्छा, बाहुल्लाह ईरानी है, देखिए बाहुल्लाह ईरानी जो है, ईरान से उन सबको वहां से भगा दिया गया था। उसके बाद वो भी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो आपको मानना पड़ेगा कि बाहुल्लाह ईरानी भी सच्चा था, उसे मिर्जा कादियानी का बड़ा भाई माने आप। बंद सुनो, बंद आंखों से रोशनी ढूंढने से नहीं मिलता है। अच्छा, मेहदी का क्या करना है? आप कह रहे हैं कंजुल उम्माल में ये हदीस है और मिर्जा उन मेहदी का मुनकिर है, तो ये काफिर मर गया ना आपके एतबार से। तो जो नहीं मानेगा वो तो जाहिलियत की मौत मरेगा। बस ठीक है, मिर्जा कादियानी जाहिलियत की मौत मर गया, काफिर था, ठीक हो गया। जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान के हम मुसलमान हुए हैं, लेकिन मिर्जा को मान के तो काफिर हो गए ना जी। मिर्जा को मान के फिर काफिर हो गए। तो ये कहाँ लिखा है? कौन सा आयत मुझे बताओ ना। क्या मिर्जा कादियानी को मानने से काफिर हो जाएगा आदमी? नहीं, मिर्जा कादियानी मैं बता रहा हूँ। आप किसी मेरा बात, आप किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो? मैं बता रहा हूँ ना, पहले इसका जवाब तो सुन ले। नहीं, मेरा जवाब दीजिए भाई। मिर्जा कादियानी हमामतुल बुशरा सफ़ा नंबर 291 पे लिख रहा है कि मेरे लिए कब जायज़ है मैं नबूवत का दावा करूं और काफिर हो जाऊं, काफिर कौम से जा मिलूं। फिर उसी सफ़े पे कह रहा है कि भला वे मुसलमान रहते हुए नबूवत का दावा कैसे कर सकता हूं। बाद में 1901 में उसने दावा करके वो खुद ही दायरा इस्लाम से निकल गया, काफिर हो गया और मुर्तद और जिंदीक हुआ। ठीक है ना? तो ऐसे काफिर को आप मान रहे हैं, तो काफिर को मानने वाला कौन होता है मुझे बताएं। काफिर को मानने वाला काफिर नहीं होता। फिर हम किसको माने, मुझे बताओ ना, किसको माने हम? ये सवाल आपका अच्छा है, इसका जवाब देता हूँ। इसका जवाब ये है कि कुरान का हुक्म है मुसलमानों के लिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ ईमान वालों इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की और उस साहिब इख्तिदार की जो तुम में से हो। और फिर आगे अल्लाह ताला ये कह रहा है कि अगर तुम में कोई तनाज़ा हो जाए, सुन ले पूरी बात, कुरान की बात अदब से सुननी चाहिए। फिर अल्लाह ताला इसी आयत के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि अगर तुम में कोई आपस में तनाज़ा हो जाए तो उसे लौटाओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, यानी अल्लाह की तरफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो हमारे लिए तो ये हुक्म है। दूसरे, आपका ये सवाल मुझे अच्छा लगा, चूंकि मैं इसका जवाब दे दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए नबी और रसूल हैं। कुरान का हुक्म है, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ लोगों मैं तुम सब की तरफ रसूल बना के भेजा गया। तो क़यामत तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
शरीयत और आपका लाया हुआ दीन चलेगा। इसमें किसी मिर्जा का या किसी बाउल्ला ईरानी का, शकील बिन हनीफ का, गफ्फार जंबा, नासिर सुल्तानी का कोई अमल दखल नहीं है। जी जी तो उसको माने। जी। नहीं आप भाई बताओ, आप किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो, सुन्नी या शिया या किसी में? जी हम तो जमात अहमदिया के हैं, आप कहाँ के हैं? मैं तो मुसलमान हूँ सिर्फ। मुझे तो कुरान का हुक्म है कि अपने आप को मुसलमान को, मैं तो मुसलमान कहता हूँ। अरे भाई मुसलमान तो हो, ऐसे तो मुसलमान में कितनी फिरका है? होने देना, मुझे उनसे क्या लेना। मैं तो कुरान और हदीस की दावत दे रहा हूँ आपको। आए कुरान की तरफ, आए हदीस की तरफ आए। हम कादियानी, तो आपको फर्क क्या पड़ता है मुझे बताओ। हम अगर कादियानी हुए, आपके हिसाब से अगर हम कादियानी हुए, हम इमाम मेहदी से ईमान लाए, हाँ, तो आपको क्या फर्क है? हाँ, ये सवाल अच्छा है आपका, इसका जवाब दे देते हैं आपको। देखें, इसका जवाब आपको दे देते हैं। कुरान के अंदर ये बात लिखी हुई है, अभी मैंने पहले भी बता दी थी आपके दूसरे भाई को। कुरान का ये हुक्म है कि कोई भी अहले किताब ऐसा नहीं होगा जो ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले उन पर ईमान न ले आए। तो ये हुक्म ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है, किसी इब्ने चिराग बीबी वल्द गुलाम मुर्तजा के लिए नहीं है। आप लोग इस पे झूठ बोलते हैं कि मिर्जा कादियानी 2 साल 10 महीने 7 दिन लुगाई बन के खुद को खुद जन के और ईसा इब्ने मरियम बन गया। तो पहला एतराज हमारा ये है। दूसरा हमारा एतराज ये है कि मिर्जा कादियानी ने कुरान और हदीस पे झूठ बोला। एक जगह तो इतनी ढिठाई और बेशर्मी से झूठ बोला कि तमाम जितने दज्जाल आज तक हुए, कज्जाब हुए, उनके कान काट लिए। मिर्जा कादियानी ये कहता है कि फिर उस अलीम व हकीम का कुरान करीम में ये बयान फरमाना कि मेरा कलाम 1857 में आसमान पर उठा लिया जाएगा, इसके यही मायने हैं। वो 2.5-3 सफ़े तक इसके मायने बताता है। अच्छा जी, इसका हवाला भी मैं आपको पढ़ के सुना दूं। ये रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 30 है, सफ़ा नंबर 3 है और सफ़ा नंबर 490 है। किताब है इजालाए ओहाम, हिस्सा 2। इसके हाशिए पे इस बेईमान ने लिखा है कि बस उस सलीम व हकीम का कुरान करीम में ये बयान फरमाना कि मेरा कलाम 1857 में आसमान पर उठा लिया जाएगा। फिर आगे इसने इसके मायने बताए। चले मायने कुछ भी हो, कोई भी कर ले चले, हमें मायने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन असल कुरान के अंदर ये आयत नहीं है। फिर ऐसा ही इस बेईमान ने हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हजारों झूठ बोले। कौन बेईमान है? मिर्जा कादियानी ने झूठ बोला। आप क्या खुदा चला हो ना? जी भाई, आप खुदा हो? नहीं। तो फिर आप बेईमान कैसे बोल दिए किसी को? क्या चीज? आप फिर किसी को कैसे बगैर जाने बेईमान कैसे बोल देते हो? उसका ईमान है नहीं, वो तो खुदा तरह देख रहे हैं ना। अच्छा, आप कैसे बोल देते तो बेईमान है? अच्छा, मतलब मुझे हुक्म नहीं है। सुनो, मेरे एक बात सुनो, ये सब अगर मैं ये कहने लगूं कि मिर्जा कादियानी जो था है वो चिराग बीबी का बच्चा नहीं था, बल्कि वो किसी घसीटी का बच्चा था और किसी कंजरी औरत की औलाद था, तो आप इसे झूठ मानेंगे सच मानेंगे? मुझ पे एतराज करेंगे? नहीं करेंगे। मेरे भाई सुनो, एक बात सुनो, कुरान पे झूठ बोलना आपके नजदीक कोई बात नहीं है? ये कितनी बड़ी गुस्ताखी है कुरान पे। बताओ मुझे, 1857 में कुरान को आसमान पे उठाए जाने का कहाँ जिक्र है? बताओ। वो सब सुनो, ये भाई जहरिया बातें हैं। नहीं, जहरिया बातें आप कर रहे हैं। दूसरी बात बता नहीं सकते। दूसरी बात, कुरान शरीफ में बनाते आप क्या कुरान शरीफ पढ़े हो मुझे बताओ ना जी। कुरान शरीफ, आप अगर कुरान शरीफ पढ़ते तो ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कभी नहीं करते। एक कैसा इस्तेमाल? सच्चा मुसलमान, सुनो मेरे बात सुनो। अच्छा, सुने। एक सच्चा मुसलमान का मतलब क्या होता है पहले उसकी समझो। मुझे बताएं, पहले इसी को करें बात। अरे भाई आप लोग सुनो, ऐसे दुनिया कितने सालों से कादियान के पीछे पड़े हुए, समझे? कितने सालों से पड़ी हुई है? कब से आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं कुरान पढ़ता, सुने, अगर मैं कुरान पढ़ता तो फिर मैं कंजरी वगैरह की बातें ना करता। आप यही तो कहना चाह रहे हैं ना कि मैं इस तरह की बात ना करता? मेरा ऐसी बात सुनो, सुन्नी वाले आए दिन मुशरिक में डूबे हुए हैं, फिर दूसरों को नसीहत करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, दूसरों को नसीहत करते हैं। ये कहाँ की इस्लाम है? ये कहाँ की शरीयत है? कौन कर रहा है? जो पत्थरों की पूजा कर रहा है उस पर हम लानत भेजते हैं। चले आगे करें बात। बस वो बात तो वही होता है ना। तो ऐसे आप भी तो लानत करें ना, जिसने कुरान पे झूठ बोला उस पर लानत भेजें कि मिर्जा कादियानी ने ये कुरान पे झूठ बोला और उस पर लानत है। ईमान के जो
खुदा तआला ने कहा कि जो मेरे तरफ कोई बात मंसूब करते हैं मैं उसका रगे जान काट देता हूँ। आज तुम्हारे में एक खलीफा बना के दिखा दो। ठीक है। अब अच्छा हमारे अच्छा, ये जो चले ये बात आपकी बहुत अच्छी है, इसे दोबारा दोहराएं, मुझे बड़ी पसंद आई बात आपकी। मेरे भाई मेरे को बात सुनो, नहीं, सुनो, ये जो आपने कही है ना बात, मेरे बात सुनो, आप जो भी मजहब हो, समझे, आप अगर कादियानी को झूठा मानते हो, नौजवान भाई झूठा है, समझे, आप अगर सच्चे हो, आपकी जो निजाम में एक खलीफा बना दो, हमारे जितनी जमात अहमद की कादियान हम सब उसमें रखी दो जाएंगे। ये खलीफा कहाँ का है? नहीं, आप तो खलीफा मुकर्रर कर दो उसे। कहाँ का खलीफा है मुझे तो बताएं, कहाँ का है ये? खिलाफत का निजाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चली आ रही है। अच्छा, हजरत उमर फारूक जो थे वो खलीफा थे? और क्या थे? अच्छा, खलीफा थे ना, उनकी हुकूमत थी नहीं थी? थी या नहीं आप थी? लोग तो ज्यादा जानते हैं ना जी, वो सब भाई बेकार की बहस न करो भाई। हजरत उमर फारूक को आपने खलीफा माना, हजरत उमर फारूक जो थे वो टैक्स लिया करते थे, दिया करते थे, बताओ मुझे, वो इस्लामिक शरीयत को नाफिज किया करते थे। आज देखो ये कैसा खलीफा है कि वहाँ यहूदियों की ईसाइयों की गोद में बैठा है? कहाँ का है टटपूंजिया तुम्हारा खलीफा? कहाँ इसकी हुकूमत है? बताएं मुझे, कहाँ का खलीफा है ये? ऐसे तो हमारे गली मोहल्लों में खलीफा बैठे हैं जो टिड वगैरह साफ करते हैं, लोगों की हजामतें करते हैं। कभी कभी तो लोग मजाक में उन्हें भी खलीफा कह देते हैं, तो वो कहने से खलीफा हो गए। वो तो भाई गुजराती में वो खलीफा टाइटल भरे पड़े हैं। हाँ, तो बस ये ऐसा ही खलीफा है वो। खलीफा ऐसा ही खलीफा है। हाँ, अच्छा, मुझे उस बात को और बता दें, वो जो कह रहे हैं कि जो अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब करेगा तो अल्लाह ताला वो क्या कर देता है उनके साथ? क्या कहते हैं? रगेदान काट देता है। वेरी गुड। मतलब जो भी अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब करता है तो अल्लाह ताला उसकी रगे जान काट देता है। ठीक, तो ये हुक्म आम है किसी खास? अरे सुन तो लें, ये हुक्म आम है या खास है? जो भी अल्लाह की तरफ झूठ बोलेगा अल्लाह उसकी शरक काट देगा, ये हुक्म आम है खास है? आज कोई बोल दे कि इसी दौर का मैं इमाम हूँ, देख ले बोल के। अभी तो आप झूठ की बात कर रहे थे ना जी, कि जो अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब करे। बात नहीं बोल रहा हूँ कोई। आज तो क्यों नहीं हो रहे भाई खलीफा, क्यों नहीं बन रहे मेरे भाई? इनकी गलत है इन कादियानियों की। ये मुरब्बी साहब हैं हमारे साथ, इनका नंबर है 7077200219। जी, आप अभी कह रहे थे कि जो अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब करता है तो अल्लाह ताला उसकी शरक काट देता है, ये ठीक बात है? अच्छा, ठीक हो गया। ये आम हुक्म है या किसी खास के लिए है? क्या आम, क्या खास किया? सबके लिए है, सबके लिए, जो भी बोलेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो क्रिश्चियन कहते हैं, बताओ ना, ये जो क्रिश्चियन कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, इनकी शरक क्यों नहीं कटी? ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, ईसाई कहते हैं ना। हाँ, तो खुदा का तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो खुदा पे झूठ बोल रहे हैं, इनकी शरक क्यों नहीं कटी आपके मुताबिक? वो जैसे बोल रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे, आप ऐसे बोल रहे हो तो मिर्जा साहब झूठे हैं। नहीं, वो क्या फर्क रहता है? नहीं, वो झूठे नहीं है, वो तो बदतरीन काफिर और मुर्तद हैं, सिर्फ झूठे नहीं है। आप मुझे बताएं, ईसाई जो हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं, नहीं कहते? कौन? ईसाई, क्रिश्चियन। हाँ, तो उनकी शरक क्यों नहीं कटी जब आपने कहा कि भाई जो खुदा का बेटा और खुदा के ऊपर जो झूठ बोलता है उसकी अल्लाह ताला शरक काट देता है, तो उनकी क्यों नहीं कटी अगर ये हुक्म सबके लिए है? ये एक सच्चा मुसलमान का कॉल ऐसे नहीं होता है। अगर कोई जानना चाहते है तो अच्छी तरह वो समझेगा, कुरान शरीफ पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा। ये अगर देखो सुनो, खुदा ताला चाहता दुनिया में एक ही मजहब बना देता, एक ही मजहब बना देता, इस्लामी मजहब बना देता। अल्लाह ने तो एक ही मजहब बनाया है, अल्लाह ने तो एक ही मजहब बनाया है और वो इस्लाम है। वहाँ भी बनाया है। और तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुसलमान कहा। वो जन्नती फिरका, बाकी सब जहन्नमी। वो पूरा ठिका ले लिए खुदा का कि हम जन्नती। सुन्नी वाले बोलते हैं हम जन्नती फिरका, जन्नती फिरका। अच्छा, एक बात बताएं, जन्नत तो दोजख का फैसला करने वाला खुदा ताला है। अच्छा, हिंदू लोग जन्नत में जाएंगे नहीं? मुझे बताओ ना।
हिंदू को जन्नत में जाएंगे नहीं? तो इसका मतलब इस एतबार से भी आपके कौल के मुताबिक कि जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाला अल्लाह है, तो आपके इस हिसाब से मिर्जा महमूद जो मिर्जा कादियानी का बेटा और मिर्जा कादियानी ये बदतरीन काफिर थे, इसका मतलब तो, क्योंकि मिर्जा ने तो ये कहा है कि जो तुझे नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है, और इसके बेटे ने कहा है कि जिसने इसका मैसीमू तले शलवार मिर्जा कादियानी का नाम भी नहीं सुना वो काफिर नहीं बल्कि पक्का काफिर है, जहन्नमी है, इस तरह की बातें कही हैं। तो आप मानते हैं कि मिर्जा महमूद झूठा था? उनको कैसे भाई झूठा मान लेंगे? आप लोग मान सकते हो, आपके लिए जाएगी। अच्छा चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। ये भी कुल्लू आमना बिल्लाहि मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही, वो मिर्जा ही, तो इसमें वो मिर्जा ही, इसके अंदर कहीं मिर्जा ही, देखो सुनो, इसके अंदर कहीं वो मिर्जा ही ये तो जिक्र नहीं है? अमनतु बिल्लाहि व मलाइकती में कहीं ये तो जिक्र नहीं है वो मिर्जा ही? क्या मिर्जा है कहीं जिक्र कि भाई मिर्जा को भी मान लो? कहीं जिक्र है? खाली भाई आप बंदर हो क्या? आप क्यों बंदर की तरह जी? आप बंदर हो क्या? नहीं, मैं इंसान हूँ जी। आप कभी मीडिया पे रहते हैं, कभी उधर भागते हो, कभी उधर भागते हो, कोई बात का जवाब नहीं। मैं तो देखिए, मैं तो शुरू से आखिर तक मिर्जा की गर्दन पे, तुम बहुत सही इंसान हो, तुम बहुत सही इंसान हो, ठीक है? मैं तो मिर्जा की गर्दन पे पैर रखा हूँ और आपसे कह रहा हूँ छुड़ा लो, आप छुड़ा ही नहीं रहे, मैं तो छोड़ दूंगा। ठीक है, आप कुत्ता हो, कुत्ता ही रहोगे, इंसान बन नहीं पाओगे। नहीं देखिए, मिर्जा का